ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਨ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤਰਨਾ ਕੋ ਏਉ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਬਿਰਤ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤਤ ਉਦਾਰਨ ਭੈ ਹਰਿ, ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਣੀਐ, ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਧਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇ ਹੋ ਨ ਕੀਨ। ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਧਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰ ਜਿਹਨੀ ਕੇ ਤਾਮ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨ ਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤੇ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਦ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਰਾਜ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਨ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਿ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਿਦ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਪੁਸਤਕ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜੇ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਿਖ ਸੋਗ ਜਾਗੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜਿਹ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਪਾਗ। ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ। ਨਾਨਕ
सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास प्राणी हो मैं तजी करता राम बशान नानक बहु मुक्त नर इह मन साची मान नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम जिस दिन जो नानक भजै सफल हुए ते काम गुण गोविंद भजो करन सुनो हर नाम नानक सुन रे मना पर न जम कहताम प्राणी ममता तज लोभ मोह अहंकार नानक आपन कर और न लेत उदार सुपना यार देखना ऐसे जग को जान मैं गछ साजो नहीं नानक बिन भगवान इस दिन माया या कारणे प्राणी डोलत नीत तन में नानक गो नारायण जय चीत जैसे जल ते बुध बुरा उपजै बिन सैनीत रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई मग माया कै अंध नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जा सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक देह माया कारण दावही मूर्ख लोग अजान नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान प्राणी ने दिन बजै रूप राम ते जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची माना माया मैं फग रहे हो बिसरे हो गोविंद नाम नानक बिन हर भजन जीवन कौन काम प्राणी राम मना चेतई मग माया कै अंध नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद सुख में बहु संगी भये दुख में संग न कोए नानक हर भजन अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरो मिट्यो न जम को त्रास नानक हर भज मना निर्भय पावह वास रतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान मत स्यो नानक फदेओ राख लियो भगवान हाल जवानी हर बिरद फुन तीन अवस्था जान नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान करनु तो सोना कियो पर्यो लोभ कै फंद नानक समय क्यों रम गयो अब क्यों रोवत अंध मन माया मैं रम रह्यो निकसत नाय रमीत नानक मूर
रत चित्र ज्यों छाड़त नाहि न पीत चाहत कछ और की और पई चितवत रहे ठगौर नानक फांसी गल परी बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए नानक सुन रे मना हर पावे सोए जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम नानक मन सिमरते पूरन होवे काम न कहाँ करे जग सुपने ज्यों जान कछ तेरो नहीं नानक कहे बखान करत है देह को बिन सैचन मैं मीत प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जाना हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जे प्राणी कहनाहि मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहि तन स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित नानक ए विद हर भजो एक मन होए एक चित तीरथ बरते हर दान कर मन में तरह गुमान नानक ने फल जात दे ज्यों कुंचर स्नान सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत तेहीन नानक ये विद भई तौ न हर रस लीन कर देखे क्यों जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तेरा खो मन माए जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक फिर नार ज्यों बालू की पीत राम गयो रावण बन गयो जाको बहु परवार कह नानक फिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार ताता कीजिए जो अनहोनी होए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले शाड़ सगल जंजाल बाल छुट छुट गयो बंधन परे कछु न होत उपाय नानक अब ओट हर गज ज्यों सहाय हुआ बंधन छुटे सब किश होत उपाय नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय संग
सखा सब तज गए को न निभयो साथ। कहो नानक ए बिरत मैं टेक एक रघुनाथ। नाम रह्यो साधु दूर रह्यो गुरु गोविंद। कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुरमंत। राम नाम और मैं गयो जाके सम नहीं कोए। सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। राम नाम और मैं गयो जाके सम नहीं कोए। सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो। सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो। जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे। तिसका होए उदारो ये वस्त तजी न जाए। नित नित रखयो तारो तम संसार चरण लग तरिया। सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा गीता जातो नाही। मैनो जोग की तोई मैं गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई। सतगुर सजन मिलया नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया। तरस पया रामत होई सतगुर सजन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रागमाला राग एक संग पंच बिरंगन। संग आलाप है आठो नंदन। प्रथम राग भैरो करही पंच रागनी संग उचरही। प्रथम पैरवी बेलावली पुण्या की गाव है बंगली। पुनस लेखी की पई बारी पैरों की पांचों नारी। पंचम हर्ष दिशा सुनावह बंगालन मद माधव गावह। ललित बेलावल गावही अपने अपनी भांत। अष्ट पुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीय माल कौशिक आलाप है संग रागनी पंचों थाप है। गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उजारी। तनाश्री पंचों गाई माल राग कौशिक संगलाई। मारू मस्त अंक में मारा प्रभचंड कौशिक उपारा। खौ खटो पौरानंद गाये अष्टमाल कौशिक संगलाए। पुनः आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत। उठ तान कलूल गायन तार मिलावही। तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सोहाई। सरस हीरी ले भाजा संगलाई पांचों आरजा। सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगल सोहाए। सरस बान ओ आहे विनोदा गावह सरस बसंत कमोदा। अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीप की बारी। कशली पट मंजरी टूटी कही अलाप। कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप। कालंका कुंतला और रामा
कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीप के जाना सब मिल श्री राघव गावह पांचों संग बरंग न लावह बैरारी करनाटी धरी गवरी गावह आसावरी तिह पाशा सिंध भी आलापी श्री राग स्यों पांचों थापी सालू सार्ग सागरा और गुंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर अष्टम मेघ राघव गावह पांचों संग बरंग न लावह सोरठ गोंड मलारी धुनी पुन गावह आशा गुण गुणी ऊंचे सुर सुहो पुन किनी मेघ राग स्यों पांचों चीनी बैरा तर गाज तर केदारा जबली तर नाटो जल तारा पुन गावह शंकर यो श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा गाए संग रागनी तीस पुत्र रागन के 18 10 20 उन गाए संग रागनी 30 सब पुत्र रागन के 18 10 20 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल के अज उन्हां महान शहीदां दी याद दे विच जुड़न दे वास्ते इत्थे इकत्र होए हैं। उन्हां शहीदां दे निमित्त जिन्हां दी लासानी कुर्बानी दुनिया दे इतिहास दे विच कोई अजिही मिसाल नहीं मिलती। उन्हां दी याद दे विच जो सहज पाठ रखे गए सन आपां रल मिल के सारे ने भोग दे श्लोक सरवण कीते आ और हुण जो दीवान सजणगे दीवान दे विच सजे दीवानां दे विच सब तो पहला बच्चियां पासों आपां कीर्तन सरवण करते हैं। 12 बजे तक इन्हां दा टाइम है और बच्चियां नूं बेनती है कि वो स्टेज ते आउण और कीर्तन द्वारा हाजरी भरन। उपरंत जो अगला प्रोग्राम है संगतां दे नाल साझा किया जाएगा। बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु हाँ वाहिगुरु
खेलन का जाओ, सिर तार तली गली मेरी आओ, जाको हर रंग लागो इस जुग में है, सो कहियत है सूरा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद पुरजा कट मरे अब न छाड़े खेत पुरजा कट मरे अब न छाड़े खेत सूरा सो जानिए जो नरवीन के भेद सूरा सो जानिए जो नरवीन के भेद जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर कली कली मेरी आओ जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर कली कली मेरी आओ इत मार्ग पैर करी जाए सिर खींचे कार न कीजे इत मार्ग पैर करी जाए सिर खींचे कार न कीजे पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत सूरा सो जानिए जो नरवीन के भेद सूरा सो जानिए जो नरवीन के भेद पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत सूरा सो जानिए जो नरवीन के भेद सूरा सो जानिए जो नरवीन के भेद नरवीन के भेद नरवीन के भेद वाहिगुरू जी का Thank you.
ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। सो कहियत लागो इस जुग
में सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जीणे सगल वसतां के, आत्म जीणे सगल वसतां के, जाका सतगुर पूरा, 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 जाको हर रंग, जाको हर रंग लागो उस दुख में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म रंग, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, ठाकुर गाये आत्म रंग। ठाकुर गाये आत्म रंग, सरनी पावन नाम ध्यावन, सरनी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग, जाको हर रंग लागो उस दुख में, सो कहियत है सूरा, जाको हर रंग लागो उस दुख में, सो कहियत है सूरा।
नानकी दूर एहो कृपा निध नानक कै सुख एही नानक कै सुख एही नानक कै सुख एही नानक कै सुख एही जाको हर रंग जाको हर रंग लाखो सुख में सो कहियत है सो कहियत है जाको हर रंग लाखो सुख में सो कहियत है सो कहियत सो कहियत सो कहियत जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा आत्म जिन्हें सगल वस तांकै ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਟ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਾਰੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਵਰ ਕਬਹੁ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਜਾਓ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਦੀਜੈ ਕਾਣੀ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਮਾਹੀ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਮਾਹੀ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਧ ਸਾਹੂ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरु साहिब जी श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का दिता देवनहार मति मरण विसारिया खुशी कीती दिन जार सच मिलिया तिन सूफिया राखण का दरबार अमल गलोला कूड़ का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਔਰ ਦਾਸ ਜੇਕਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਅਗਿਆਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾ ਸਨ, 7 ਸਾਲ ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੋ ਹੋ, ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਣਾ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਆਦਿ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ।
ਬੜਾ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਭਾਇਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਲਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤਰਲੋਕੀ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਖਹਿੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਘੇਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਰੁੰਦਰ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜੂਝ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਅ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ,
ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਢੰਗ ਕੱਢਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਤਾਨੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਤਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਲੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਸਮੇਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੁੱਚ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਸੇ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਲੀਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਮ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਖਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਫੀਮ ਖਾਣੀ ਥੋੜਾ ਮਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਅਮਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਅਮਲੀ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜਕਾ, ਗਲੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ, ਗੋਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਅਮਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਹੈ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਝੂਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਬੰਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਲਾ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਨਹਾਰ ਨੇ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵਿਚਲਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। 4 ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ ਸੋਫੀਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਫੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਬਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤ ਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਣ ਕਾ ਦਰਬਾਰ, ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਹੋ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਹੋ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਬਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ, ਇਹ ਅਮਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਮਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਖ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇ ਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅਮਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ। ਸੱਚ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਬਾਦ ਸਰੂਪ, ਸਰਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਗੁਰ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਆਦਿਕ, ਹੋਰ ਸੌਂਫ ਆਦਿਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਹੈ ਵਖਾਣ ਹੈ ਜੇਤੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਹੈ ਵਖਾਣ ਹੈ ਜੇਤੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਐਸੀ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਾਈ ਔਰ ਦਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਚਲਾਏ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤਾ ਮਨ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਮਹਿਲੀ ਪਾਏ ਥਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਾਓ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਲਪਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਤੇ ਅਸਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲੀ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੇਰ ਅਮਲੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹਾ ਵੀ ਲਈਏ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾ ਹੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਥਾਈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਐਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਅਮਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣੋ। ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਤ ਪਰਮਲ ਧਨਵਾਸ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਮਲੀ ਤਾਂ ਨਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟ ਆਦਿਕ ਵੀ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਪਰਮਲ ਧਨਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਪਰਮਲ ਧਨਵਾਸ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੱਖ ਦਾਤੀ ਇੱਕ ਦਾਤ। ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੰਮ ਭਾ ਜਾਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਰਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਦੁਖ ਤਿਸੈ ਪਹਿ ਆਖੀਐ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਖੋਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ ਦੁਖੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਕੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਝੁਠਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਝੁਠਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਤ ਘਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਸਹੰਸ ਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਹਿਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਕਾਹਤੋਂ ਭੁੱਲੀਏ? ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਰੋਕੇ ਨੇ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਵਾਸ ਇਕੱਠੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੇ। ਇੱਕ ਦਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕੈਸੇ ਨੇ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਝੋਕਦਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿਸਫਲ ਨੇ ਉਸ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਖਲ ਦੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਿਸ ਵੇਣ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਜੀਵ ਪਹਿਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੈ ਸਵੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਵਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਜੇਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜੀਆਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੂੜਾ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਵਾਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਕੀ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧੰਦੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਕੂੜ ਰੂਪੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਮਲੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਗਾਧ ਬੋਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਏਕ ਨਹੀਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਕਥਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਵੇਣ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਨ। ਸੋਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ।
ਧਰ ਤਰੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਹੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਬਾਹਿ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਵਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਰਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੇ, ਗੁਰ ਆਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ, ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਂਧ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਤੇਰ ਭਵਨ ਵਿਆਪਿਆ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝ ਬੁਝਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਗ ਛੂਟਿਐ ਭਾਈ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਤੇਰ ਭਵਨ ਵਿਆਪਿਆ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝ ਬੁਝਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਗ ਛੂਟਿਐ ਭਾਈ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਰੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਛੋੜ, ਚੌਥੈ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਹਾਉ ਨਾਮੈ ਤੇ ਸਭ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਨਾਏ ਵਿਸਰਿਐ ਮਰ ਜਾਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਜਗਤ ਅੰਧ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੂਤੇ ਗਏ ਮਹਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਭਾਈ, ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਜਗ ਮਹਿਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਿਰਦੈ ਰਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ, ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਭਰੇ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ,
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਬੇੜਾ ਨਾਉ ਤੁਲਹੜਾ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਲਗ ਪਾਰ ਜਨ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਉਬਰੇ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਬੇੜਾ ਨਾਉ ਤੁਲਹੜਾ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਲਗ ਪਾਰ ਜਨ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 5 ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੀੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਜਿਨ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਔਰ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਆਪ ਚੱਕੀ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਿਤ ਸੱਜਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।